دلیل دو کہ آذان عند القبر نہ دو، اس پہ بھی ہمیں دلیل چاہیے آپ سے. اور آپ نے یہ جو کہا تھا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ، یہ بات کہ حرام کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، حلال کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی تھی، یہ تفسیر عثمانی میں لکھی ہوئی ہے مولانا. اور یعنی کسی چیز کو حلال و حرام کہنا صرف اللہ کے حکم سے ہو سکتا ہے، تفسیر عثمانی. یعنی کسی چیز کو حلال و حرام کہنا صرف اللہ کے حکم سے ہو سکتا ہے. میں نے اس فائدہ کی خاطر باقی آپ نے یہ کہا جی یہ 4 چیزیں حرام ہے تو اس کے علاوہ حرام نہیں. کون کہتا ہے کہ اس کے علاوہ حرام نہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حرام فرماتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے حرام فرماتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. اور پیغمبر کا حرام کرنا بھی اللہ کا حرام کیا ہوا جو ہوتا ہے وہی پیغمبر کا حرام کرنا ہوتا ہے. اور یہ بات آپ دکھائیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آذان عند القبر کو کہاں پہ حرام کہا. یہ بات آپ دکھائیں، قرآن مجید کی آیت اس پہ لائیں کہ آذان عند القبر کہاں پہ حرام ہے. صحابہ کرام نے کہاں پہ کہا کہ آذان عند القبر حرام ہے؟ مولانا آپ حرام کہہ رہے ہیں، اور حرام کہنا یہ خدا تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. ان الحکم الا للہ، اللہ کو تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو حکم کا اختیار حاصل نہیں ہے. سبحان اللہ. مولانا آپ کے ذمہ پہ حرام کی تعریف ہے، فقہائے حنفیہ کی کتب معتبرہ سے آپ حرام کی تعریف دکھائیں. میں نے مباح کی تعریف کر دی ہے، اب بخاری کی حاشیہ سے کی ہے، تقسیم بھی کر دی ہے. جس کو شریعت یہ واضح طور پر عبارت پڑھی آپ کو نظر نہیں آئی؟ بسم اللہ دوبارہ پڑھا. انہوں نے یہ جو عبارت کہا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے جس کو بیان کیے وہ بیان ہو کے حلال حرام کو بیان کر دیا، اور جس سے جو عفو ہے وہ مباح ہے. جی یہ تعریف کی ہے. پہلے آپ حرام کی تعریف کریں، جلدی کریں. کیا تعریف کی ہے؟ یہ انہوں نے عبارت پڑھی آپ کے وقت جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد نے، جس چیز کا شریعت مطہرہ میں حکم نہ ہو اور جس چیز سے شریعت مطہرہ نے منع نہ کیا ہو وہ فعل مباح ہوتا ہے. شریعت نے اس پر حوالہ دے دیں، حوالہ دے کتاب ہم دے جس حوالہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھی ہے. شریعت نے حکم نہ دیا. آپ جی وہ ابھی میں نے وہ اشیاء نماز سے حدیث شریف ٹھیک ہے. وما سقط عنہ فهو عفو. ان کا ٹائم آپ آؤٹ کر لیں. آپ وہ حوالہ ہمیں دے دیں جس میں لکھا ہو کہ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جس کو شریعت نے منع نہیں کیا. جی بدعت کی تعریف نہیں کہ آپ کا دماغ الٹ گیا. میں مباح کی کر رہا ہوں مولانا. جی مباح کی تعریف بتائیں. ابھی بات آ جاتی ہے، ٹائم آؤٹ کر لیں مناظرے کا. ان کا مولانا کا ٹائم دیکھیں حدیث شریف کے لفظ میں وما سقط وہ چیز ہے کہ ثبوت کرد حق تعالی یعنی بیان نہ کرد حلالات یا حرام پس آن چیز آپ وست کہ درمی مباح کا لفظ نکالیں، مباح کی تعریف نکالیں. تاریخ آگے چلے نہ چل رہے ہیں کہ درمی گزرانت و تعالی ازاں و نمی گیرد بندارا براں عزیجہ معلوم شد کے اصل می شبد کے اصل در اشیاء عبادت است. عزیجہ معلوم می شبد کے اصل در اشیاء عبادت است. مولانا ایک منٹ انہوں نے بات، میں ان سے بات کر رہا ہوں. جی ان کو درمیان میں تو آپ ٹائم کا آؤٹ کیا ہوا ہے. کس طرح دیکھیں بات سے بات یہ ہے. دیکھیں مولانا دیکھیں واضح طور پر انہوں نے حدیث بیان تعریف کر دی ہے کہ جس کو نہ منع کیا گیا کس کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ حلال اور واہ کس کو کہتے ہیں، حلال اور حرام واہ کس کو کہتے ہیں. میں اور کیا بول رہے ہیں؟ چپ ہو کے سن سیدھے دستان کتاب کا حوالہ دے سو جی، ہمیں گل نہیں کرنی ہے. علامات شریف حدیث شریف کی شرح ہے، اس میں اوپر لکھا ہوا ہے کہ مباح اس کو کہتے ہیں، تعریف ہے. کتاب و تعریفات اٹھائیں مولانا، جہالت والی بات نہ کریں. خلاصہ کدانی اٹھائیں، توضیح تلویح اٹھائیں، اسامی اٹھائیں، جن کے اندر ان چیزوں کی تعریف آپ کے ذمہ پہ حرام کی تعریف ہے. میں نے اپنی پہلی تقریر بتائیں کہ حرام پہلے چیز ہوتی ہے بڑی بڑا درجہ حرام کا کہ مباح کا. آپ حرام کی تعریف کریں نا. آپ لوگوں کو اس پر مجبور کرتے ہیں، اذان دیں تو آپ مجبور کس نے کی ہے؟ مناظرہ کیوں جڑا ہے؟ یہ تو آپ نے
कि वो कहीं हमने मजबूर किया अभी है। आप कहें मेरे पास लिबासत नहीं किया। निकालें जी आ जाएगा जिन्होंने कांग्रेस क्या किया वो कहे कि हमने मजबूर किया है। वो आपने कहा है कि खामोश पे मैं उनको कह रहा हूँ सुने एक बात बात ये है टाइम मुनाजरे का है, सदर करने ही आप बोलना चंद साहब का साहब, साहब। एक मिनट आप सदर हैं, आप सदर की उनसे बात करें, मुझे अंदाज में बात करें, ये लड़ाई झगड़े वाली तो बात नहीं है भाई। और ये आप दरम्यान से इंस्ट्रक्शंस ना दें, क्योंकि आपके इंस्ट्रक्शंस देंगे फिर ये भी दे देंगे। देख रहे हैं वो उसको आराम कह रहे हैं, एक शे मोबाइल चले नहीं अभी शाह साहब के 2 मिनट। अच्छा शाह साहब लगा। अच्छा मैंने देखे ना टाइम आउट करके सवाल किया है, मेरा सवाल देखें शाह साहब देखें देखें मौलाना, जिस चीज की हिल्लत और हुर्मत शरीयत मुतहरा में मजबूर न हो वो चीज मुबाह है। इस पे मैं दलाइल दूंगा और आपको बहुत दलाइल दूंगा। मैं ठीक है? दलाइल नहीं अगली तकरीर में मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि मुबाह चीज क्या है। देखें किताब तारीफात है हमारे इल्म में, किताब तारीफात के अंदर है, ये अल-अहकाम फी उसूल अल-अहकाम वगैरह किताबों में ये आपका अगर आपने पढ़ा है तो पहले दर्जे में हम पढ़ाते हैं खुलासा के दानी लोगों को फर्ज किसको कहते हैं, वाजिब किसको कहते हैं, सुन्नत किसको कहते हैं, मुस्तहब किसको कहते हैं, मुबाह किसको कहते हैं। आप इनसे क्यों तारीफ नहीं करते, भागते क्यों हैं? आप कहते हैं मैंने हदीस पढ़ दी, हदीस के अंदर तारीफ नहीं है। बात तो ये है ना, आप कहें कि ये लिखा हुआ है मुबाह इस चीज को कहते हैं, नहीं कहते, मैं बता देता हूँ, फिर मैं आराम की तारीफ करूंगा। आप क्यों इस पर जोर देते? मैं करूंगा, मैं इसी से बताऊंगा। और आपकी तकरीर में आराम की तारीफ आ गई है, ये नोट भी होगी, आपने खुद आराम बतला दिया आराम क्या होता है, आपकी तकरीर में आई, मैं भी उस पर मैं अपनी तकरीर में करूंगा। आप अगर कोई हवाला नहीं देते, मैं आपको किताब देता हूँ, इससे पढ़ लें, ये मुबाह है। मुबाह किसको कहते हैं बारे में आपने मैं बात असलिया के जिम्मन में बात कर रहा हूँ। आप मैं वो बात आप जितनी बात करें, मैंने सवाल ये किया है तारीफ करें, मुबाह कहते किसको है? मौलाना मुख्तरम आप पढ़े ना की बात कर रहे हैं वो अहकाम शरिया के तहत आ रहा है। जिसमें मुबाह की बात कर रहा हूँ वो इबादत असलिया है। तारीफ तो करें मुबाह की ना, मैं सवाल ये नहीं करता असलिया या गैर असलिया, मेरा सवाल ये है मुबाह की तारीफ करें। इसी से पढ़ दें, इसी से पढ़ लें। तौजी तलवी से पढ़ते हैं आपको, तौजी तलवी देखें मौलाना, देखें ये तारीफ नहीं पढ़ते, मैं मुबाह की तारीफ नहीं पढ़ते, इन्होंने इसको बिदअत मुबाह तो कह दिया ना, अब मुबाह की तारीफ मौलाना हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई तारीफ करने वाला नहीं। मुबाह की तारीफ कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारे हैं, वो शरीयत के अहकाम बयान करने वाले। और नबी पाक ने फरमाया कि जिस चीज को अल्लाह ने हलाल किया वो हलाल है, जिस चीज को अल्लाह ने हराम किया वो हराम है, और जिस चीज के बारे में जो खामोशी है वो चीज मुआफ है। और शाख मुआफ़ी जिससे इस्तिदलाल कर रहे हैं बाखत पे। चलो जी टाइम शुरू करो। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आप हज़रात ने ये दूसरी तकरीर मौलाना की भी सुन ली है। मेरा ये मुतालबा था कि इन 4 चीजों के अलावा और कुछ हराम है कि नहीं, क्योंकि इन्होंने आयत पढ़ी थी, इन्होंने माना और भी हराम है, उस और में ये भी आ जाएगी जो हमने कही है नंबर, इसलिए आपका इस्तेदलाल कुरान से सही न रहा। उसके बाद ये कहा था इन्होंने कि इसके बाद मैंने ये सवाल किया था कि आपने तो इसको बिदअत मुबाह मान लिया है, बिदअत कहाँ है, सुन्नत साबित नहीं किया, मुस्तहब नहीं किया, जबकि आपके बड़ों ने इसको सुन्नत लिखा है और मुस्तहब लिखा है। मैंने हवाला दिया था, उसका आपने जवाब नहीं दिया, आप अपने बड़ों से ही पहले मुनाजरे में भाग गए। उसके बाद फिर ये बात आई थी कि आपके सदर ने भी कहा था कि ये मुस्तहब है, उस पर भी आप भाग गए, सदर भी भाग गया। अगली बात यह है मुबाह तो आपने बिदअत माना है, फिर भी इसको मुतलक मुबाह नहीं बना सके। मुबाह की तारीफ अभी तक आप न करते नहीं है, इसलिए कि उसके अंदर आपके सर पर तलवार रखी जाती है। निकाले मुबाह की तारीफ हो। अगली बात यह है, आपने कहा था असल अशिया में इबादत है, मैंने कहा था मौलाना आंखों को जरा खोल कर पढ़े, अशिया लिखा हुआ है, इबादत का लफ्ज निकालें। आप अजान को चीज समझते हैं या इबादत समझते हैं? मेरा सवाल सुनो, आप जो अजान देते हैं कब्र के ऊपर, इसको सवाब समझते हैं या सवाब नहीं समझते? ये आप जरा बरमला अपनी तकरीर में कहें, मेरा सवाल नोट करें, सवाब समझ कर दिलवाते हैं लोगों से या गुनाह समझ कर दिलवाते हैं? अगली बात, ये मेरा सवाल है। फिर आपने बिदअत की तकसीम की है, कहा है कि एक बिदअत सय्या होती है और एक बिदअत हसना, और आपने मेरे हराम की तारीफ मौलाना खुद कर दी। इधर देखें, आपने कहा कि बिदअत सय्या मुहर्रमा, कहा है ना, पढ़ा ना वाला, तो बिदअत सय्या हो